الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود شریف کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا وہ واحد مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس وقت کو شرفت و عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے وہ بھی شرف و عظمت والی چیز بن جایا کرتی ہے۔ وہ دن وہ وقت جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے نسبت ہوئی وہ دن اور وقت بھی شرف و عظمت والے ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جمعہ کے دن پیدائش اور جمعہ بھی عظمت و شرفت والا بن گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا اور جمعہ ہی کے دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا اور جمعہ ہی کے دن اللہ رب العزت قیامت قائم فرمائے گا۔ جمعہ کو عظمت و شرافت ملی تو حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے ملی کہ آپ اس دن پیدا ہوئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کی پیدائش آپ کے وصال اور دوبارہ زندہ اٹھانے پر اللہ رب العزت نے اس وقت کو سلامتی والا وقت فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش ان کے وصال اور ان کے زندہ اٹھانے کو اللہ رب العزت نے سلامتی والا دن کہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس وقت کو جس دن کو شرف و عظمت والی چیز سے نسبت ہو جاتی ہے وہ بھی شرف و عظمت والی بن جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ رمضان اس لیے شرف و عظمت والا ہے کیونکہ اس کو قرآن سے نسبت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن اس لیے شرف و عظمت والا بن گیا کہ اللہ رب العزت نے اس میں قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن کی رمضان کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے رمضان کو بھی شرف و عظمت والا بنا دیا اور اللہ رب العزت نے اس میں اپنی برکتوں کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا۔ اللہ رب العزت نے انعامات کو اپنے بندوں پر باقی مہینوں سے اور بھی زیادہ بڑھا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس مہینے میں نفل ادا کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے دوسرے مہینوں میں فرض ادا کیا ہو۔ اور جو بندہ اس مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے میں فرض کی ادائیگی کرتا ہے تو وہ بندہ اس طرح ہے جیسے کہ اس نے 70 فرائض کو ادا کیا۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول بھی اپنے بندوں پر بڑھا دیا کرتا ہے۔ تو
मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अला रहमा ने तफसीर नईमी में रमजानुल मुबारक के 4 नाम जिक्र किए। माह रमजान, माह सबर, माह मवासात और माह वुसअत और रिज़्क। रोजा चूंकि एक सबर वाली चीज है तो इसकी अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जजा देता है बंदे को। और माह मवासात, मवासात कहते हैं भलाई करना, गमख्वारी करना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महीने में जो बंदा भलाई करता है, हुस्न सलूक करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका सवाब भी बढ़ा दिया करता है, तो इसलिए इसे माह मवासात भी कहा गया। और माह वुसअत और रिज़्क, इस महीने में चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर रिज़्क को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, तो इसलिए इस महीने को माह वुसअत रिज़्क भी कहा गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजानुल मुबारक की पहली रात आती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मखलूक की तरफ नजर फरमाता है, और जिस बंदे पर अल्लाह नजर फरमा दे उसको फिर कभी भी अजाब नहीं देगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजानुल मुबारक का बंदा रोजा अफ्तार करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अफ्तार के वक्त अपने बंदों को, जिन बंदों पर जहन्नुम का अजाब वाजिब हो चुका होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अफ्तार के वक्त 10 लाख बंदों की, ऐसे बंदों की मगफरत फरमा देता है जिन पर जहन्नुम का अजाब वाजिब हो चुका होता है। और रमजानुल मुबारक में जुमा के दिन, जुमा की रात और जुमा का दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी तरह हर घड़ी अपने बंदों की मगफरत फरमाता रहता है, जिन बंदों पर अजाब वाजिब हो चुका होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी हर लम्हा मगफरत फरमाता रहता है। और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को अगर उम्मत मुहम्मदी पर अजाब करना मकसद होता, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्मत मुहम्मदी को रमजानुल मुबारक और सूरत इखलास नाजिल ना फरमाता, ना अनायत फरमाता, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मुहम्मदी पर अजाब करना मकसद होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये चीजें, 2 चीजें जो हमें अनायत फरमाई है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को उम्मत मुहम्मदी पर अजाब करना मकसद नहीं है, उम्मत मुहम्मदी को बख्शना मकसद है। डर था कि इस सियाह की सजा अब होगी या रोज़े जजा, तो दी उनकी रहमत ने सदा कि ये भी नहीं वो भी नहीं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैंने उम्मत मुहम्मदी को 2 ऐसे नूर अता किए हैं कि ताकि वो 2 अंधेरों से बच सकें। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, तूने उम्मत मुहम्मदी को कौन से इनामात दिए हैं, 2 नूर दिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वो रमजान और कुरान है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह, वो कौन से 2 अंधेरे हैं जिनसे वो बच सकेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वो कब्र का अंधेरा और क़यामत का अंधेरा है। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इनामात जिक्र किए हैं कि रमजान और कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत को इसलिए दिए हैं ताकि वो कब्र के अंधेरे से भी बच सकें और क़यामत के अंधेरे से भी बच सकें। जो कुरान को भी थामे, रमजान को भी थामे, वो कब्र के अंधेरे से भी बच जाएंगे और क़यामत के अंधेरे से भी बच जाएंगे। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 चीजें ऐसी हैं जो मेरी उम्मत को अता की गई, इससे पहले किसी उम्मत को नहीं अता की गई। उनमें सबसे पहले नंबर पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजानुल मुबारक की पहली रात आती है, तो जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों की तरफ नजर रहमत फरमाता है और जिस पर अल्लाह रहमत की नजर फरमा देता है, उसे कभी भी अजाब नहीं देता। और दूसरी चीज, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अपने बंदों को अता फरमाता है, वो रोजादार के मुंह की जो बू होती है, वो अल्लाह के यहाँ मुश्क से भी बेहतरीन होती है, मुश्क से भी बढ़कर होती है। और तीसरी चीज जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को अता फरमाता है, वो रोजादार के लिए फरिश्ते दिन और रात उसकी मगफरत की दुआ करते रहते हैं। और चौथी चीज, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत को हर वक्त
रमजान मुबारक में मुज़य्यन और आरास्ता फरमाता है और उसे कहता है कि अनकरीब मेरे बंदे तेरे अंदर आने वाले हैं। और पांचवी चीज जो अल्लाह रब्बुल इज्जत रमजान मुबारक में अपने बंदों को अता फरमाता है, जब रमजान मुबारक की आखिरी रात आती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों की बख्शिश फरमा दिया करता है। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रमजान और कुरान को कमा हक़्क़ुहु अपने सीने से लगाने की तौफीक अता फरमाए, और जिस तरह हक है इसकी ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए, और रमजान और कुरान की अजमत को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।